नमस्कार खोला कथा को स्वागत। खोला कथार अतिथि होउछंती यात्रा जगतर जड़े जनाशुना कलाकार दैतारी पंडा। तोर खिथिबु तेरकु 14-15 लागिबो हुंदर सत उपजिब 17 अबनावा 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 कहूची कंस माने मरिबे कृष्ण आसीची कलिकी अवतार हबो म्लेच्छ संहार करिबो। श्रीयुक्त दैतारी पंडा सहित मन खोली कथा हवा आम कार्यक्रम खोला कथारे स्वागत करुचु। श्रीयुक्त दैतारी पंडा आम कार्यक्रम को दैतार आपको स्वागत। नमस्कार। दैतार सहित मन खोली कथा हवा किंतु प्रथम नजर पकाइबा तांकर बायोडाटा उपरे। श्रीयुक्त दैतारी पंडा 300 रु अधिक यात्रा अभिनय कर सारी 32 वर्षरु अधिक समय से यात्रा अभिनय करिबारे काटिचंती एवं तांकु अनेक समय बहु अनुष्ठान द्वारा पुरस्कृत कराई सम्मानित कराई। तांकु यात्रा टाइगर उपाधि मिली, अभिनय बादशाह उपाधि मिली एवं ओडिशा तथा ओडिशा बाहर मध्य से पुरस्कृत होइछंती। तांकर बहुचर्चित नाटक गुड़िक मध्य स्वर्ण मंदिर रे इंदिरा गांधी, एठी कांदिबा मना, कौड़ी खेल, कुरुक्षेत्र, कन्या हजिछि तुम गाँव, बड़ घर बड़ गुमर कथा, जीवंता शब एगुड़िक होउछि श्रीयुक्त दैतारी पंडांकर बहुचर्चित नाटक। श्रीयुक्त दैतारी पंडा आपको पचारे चाहिए जे एते लोक यात्रा देखुचंती, शुणा जाउछि जे लोक फिल्म भली ब्लैक टिकेट करी ब्लैक रे यात्रा देखुचंती, किंतु मोर कहीं मन हुए जे यात्रा एपर्यंत सुधा गाँ लोकंकर गोटे एंटरटेनमेंट रो परिसर भितर रही, किंतु शहरी लोक एपर्यंत सुधा आदरी पार ना यात्रा को, जदिও आपनका व्यवसाय बढ़ी बढ़ी चली। मूल कथा हूँ रात्रि चतुर्थ प्रहरी सांस्कृतिक कार्यक्रमटा हूँ जोटा कि चिंताशील व्यक्ति बुद्धिजीवी लोक मान बड़ कष्ट हूँ। रात्रि 12टा पर आसिक शो देखा, तापर ड्यूटी बंद करवा, ड्यूटी न जावा, राति अनिद्रटा समस्त कष्ट, सेटा हूँ मुख्य कथा जहाँद्वारा कि उच्च वर्ग लोक मान पाखे पहुँची पारुनी। जदि पहुँचुची मीडिया मध्यम पहुँचुची, टीवी मीडिया मध्यम पहुँचुची, आगुरी जमा पहुँची पार ना जहाँ टी उणा अधिक जान यात्राटा संप्रसार है ना मीडिया द्वारा, टीवी मीडिया द्वारा आउ नले यहाँ जदि संध्या शो करा जाता ताले सबु वर्ग लोक मान पाखे आराम रे पहुँची पारता। यहाँ हूँ मुख्य सीत तो गोटे समय असुविधा। दैतर बाबू आप जो डायलॉग कहले ये सब डायलॉग को शहरी लोक पसंद करेंगे कहीं न करेंगे नहीं। सबुठ बड़ अभियोग होची एभली आपनका विरुद्ध रे अभियोग अछि एवं यात्रा कलाकार विरुद्ध रे अभियोग अछि जे से मारे अतिरंजन करी कथा कहते। रंजन न कले बहुत ऑडियंस बहुत समस्त पुणी समस्त पाखे पहुँची पार दरकार ना, से तो यात्रा एठी मीडिया पाखे रोचे, आर्टिस्ट पाखे रोचे, ऑडियंस पाखे रोचे, जून पाखे रोचे, नेचुराल घर कथा भाया आम आम जब मंचर से प्रकाश करूँ सब दर्शकों पाखे पहुँचापी कष्ट हो। अवश्य बर्तमान जो इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया आइला बर्तमान से ही धर्मी नाटक हवा दरकार, जे सामाजिक रहा दरकार, सामाजिकता रहा दरकार, आर्टिफिशियल न हवा दरकार। गोटे यात्रा केते आर्टिफिशियलिटी रहउची, कृत्रिमता कृत्रिमता बहुत थिला, एबे प्राय बहुत कमी गलानी। आ एते कृत्रिम कारण हेल्प करछि लाइट माइक, आगुर माइक फाइक नथिला, आपण जोर रे न कहले सब ऑडियंस सुनी परिबेनी, पूरा जदि जर्कटा आपण फुल एमती न नेबे सब दर्शक देखि परिबेनी। आप टीवी मीडिया रे कोन एमती कर देला गोटे विराट जर्क होउची, आपण मंच जर्कटा भीषण भाव रे न पड़ियो, जो ऑडियंस बसी थिवो 30 लाइन 40 लाइन पर्यंत ऑडियंस बसथिवो सेमाने पुणी देखि परिबा दरकार। 32 वर्ष तले आपण जो भंगी रे डायलॉग कहउथले आज सेही भंगी रे डायलॉग कहउछन ना चेंज हिची आपनकर भंगी कोटी चेंज हो चरित्र जो चरित्र मु धर गोटे मदुआर चरित्र करी, मदुआ विभिन्न प्रकार जेकोसी मदुआर चरित्र करे तार सेंस गोटे थी ना अलग कोटे सेंस थी। तो आपन डायलॉग डेलीवरी प्रोसेस यदि समान रहे तबे लोकन पाखु सेटा केमती अधिक रु ना 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 आमे दर्शक मानू नहीं कि जाउछु ना, दर्शक मानू जोटा ग्रहण करिवे आमे जमिति भाव रे ग्रहण करिवे, आमे सही मुताबिक दर्शक को प्रेजेंट करियो। दर्शक माने कोन ग्रहण करिवे कोन रिजेक्ट करिवे केमती जानते आप जानबुनि केमिति आमे देखुन आज्ञा अनेक दर्शक अछंती से माने रेकर्ड डांस देखिए, से पश्चात देशर डांस को देखिए, जदि आपण ओडिसी डांस उठे संबलपुरी डांस कहे ए दियो से अमेके फिल्म हिंदी फिल्म डांस दियो, से रेकर्ड डांस दियो, अधा लंगड़ा ड्रेस पिंधि से आम दर्शक मान अवश्य सब दर्शक ना कि दर्शक अच्छा किसी दर्शक अच्छा नाटकटा है किंतु एटार पेथस टी कमीगला, एटा हास्यरसटा आउटे होता समीक्षा सांगे सांगे तो आमर परीक्षाटा आम सांगे सांगे नौ ना, दर्शक आम पाखे
ସକାଳୁ ବି କିଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭେଟନ୍ତି ସେଇଠି ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କହିଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଦୈତାରୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଛି, ବହୁ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ବହି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତିରଞ୍ଜନରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ନା ବିଭତ୍ସତା ଦେଖାନ୍ତି, ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମତା ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ହଁ ସେ ବିଭତ୍ସତାଟା ମୁଁ କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦିଟା ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆସି ନା ଷ୍ଟେଜ ସେଇଗୁଡ଼ା ଉପରେ। ନୁହେଁ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମିଷ ମିଷ ଯାଏନି, କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ପ୍ରହସନ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଥିଲା, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୁଁ ଯାହା କରେ, ମଧ୍ୟ କିଛି କରେନି, ଅତିରଞ୍ଜିତ କେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଇଭିନ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ଆସିକି ମୋତେ କହନ୍ତି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସୁହାଇଲା ଭଳି ଯେତିକି କରିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି କରେ। ସେ ଯେଉଁ ଜିଅନ୍ତା ସବୁ ନାଟକ କଥା ଗୁରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଆଉ କମେଇ କଲି, ସେଥିରେ ଦର୍ଶକ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ। କୋଉ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିକି ଲୋକ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲେ? ଯେ ସେ ତାର ଥିଲା ତାର ସେ ଗୋଟେ ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀଟା ଥିଲା। ସେମାନେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ଏମିତି ଥିଲା, ବିଉଟି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ନଟ୍ ଟୁ ଟଚ୍, ବଟ୍ ଫର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ବିଉଟି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଟଚ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ପାଖରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାତରେ ରଖି ତା ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ଅନୁଭବ କର, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଡିସେକ୍ସନ୍ କରି ଦେଖ ଫୁଲଟା ଭିତରେ ଏତେ ବିଉଟି ଥିଲା କୋଉଠି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଜିଷ୍ଟ, ତାର ଲାଇଫଟା। ଆପଣ ତ କେମିତି ଅଭିନୟ କଲେ ଯେ ଲୋକ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ? ସେଇଟା ସେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ତାକୁ କାଟିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି ଖିନମିନ କରିବ, ସ୍ନାପ୍ ଉଠେଇବ, ଗୋଟେ ବିକଟାଳିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାନେ ଦେହରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଯେମିତି ଆସେ, ସେ ମାନେ ବିଭତ୍ସତା ଆସିଯାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କୋଉଠୁ କମେଇଲେ? ଡିରେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ତ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କାଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର କରୁଛି, ସେ ନିଜସ୍ୱ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସ୍ନାପ୍ ଉଠଉଛି ଖାଲି ବଡି, ମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଥ୍ରିଲିଂ କରେ, ମୁଁ ବଡିଟା ପୁରା ଥ୍ରିଲିଂ ହୁଏ ମୋର 45 ମିନିଟ୍ ସିନ୍ଟା, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଗରେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏତେ ବିଭତ୍ସତା ଥିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ନୁହେଁ? ହଁ ସେଟା ବା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢେଇବ, ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 4 ରାତି 5 ରାତି 10 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡବଲ ଶୋରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲାନି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଏଇ ନାଟକକୁ ସେମାନେ କାଟିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ନାଟକ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଲା, ମୋତେ ଦେଲେନି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲାନି। କାହିଁକି ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲାନି? ଯେ ବିଭତ୍ସତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ ବୋଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସତା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିଭତ୍ସତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବୋଲି? ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି, ତା ଚରିତ୍ରର ଭିଉଟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା କଲି। ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ନିଜେ ଭାବି କରିନି ନା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଅଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ବି ଗୋଟେ କଳାକାରର କାମ, ସମାଜକୁ ଆହୁରି ବିପଦଗାମୀ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତା ଭିତରେ ଅଧିକ କୃତ୍ରିମତା ଭରିଦେବା, ଏ ତ ଗୋଟେ କଳାକାରର କାମ ନୁହେଁ ନା। ନା କଳାକାରର କାମ, କଳାକାର ରାବଣ ଚରିତ୍ର ବି କରିବ, ରାମ ଚରିତ୍ର ବି କରିବ। ରାବଣ ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ରାମ ଚରିତ୍ର କୋଉଠି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ରାବଣଟା ହିଁ ଦରକାର ନା, ବିଭତ୍ସତା ଦରକାର, ରାବଣ ହିଁ ଦରକାର, ନହେଲେ ନାଟକ କେବେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହବନି। ଗୋଟେ ଗାଁର ଯଦି ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ରହିବେ, ସେ ଗାଁର ମାନେ ମତଲବ କିଛି ରହିବ? ତା ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ଲୋକ ରହିବେ, ତା ଭିତରେ ରାଜନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକଟା ହୁଏ ନା, ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ। କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ତାର ଅଭିନୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ନାନା ପାଟେକରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ନାନା ପାଟେକରଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଭଳି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଅଭିନୟ କରିପାରେ। ଆପଣ କ'ଣ ବିଭତ୍ସତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠୁନି, କେମିତି ବିଭତ୍ସତା ମୁଁ ସାମାଜିକ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ସେଟା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର କଥାଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ଚରିତ୍ରର କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ସେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉଟା ସ୍ୱତଃ ମୋର ଯୋଉଟା ନିଜସ୍ୱ ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ସେଟା କ'ଣ ବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ କି? ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଡିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଛେ ଯେ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେଭଳି କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ବା ସେଭଳି ବିଭତ୍ସତା ନିଜ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବା, ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଅଭିନୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପଡ଼େ? ପଡ଼ିବ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡଟା ସେତେବେଳେ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବିନି ଏଇ କାମ କଲେ ଏଇ ଦଣ୍ଡଟା ମୁଁ ପାଇବି,
এই কাম କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ତା ଆଖି ପାଖି ଫୁଟେଇ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ତା ବେକ କାଟି ଦିଆଗଲା ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ କରି ଲୋକମାନେ ମାଇଲେ ଏଇ କାମ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ ଚରିତ୍ର ଯେ କରିବ ତା ଉପରୁ ଚିନ୍ତା କରିବ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଯାଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସାରା ତ ଭିଲେନ ମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଲା ହଁ ସମାଜର ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ପୁରା ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସରେ ନେଗେଟିଭ ନ ରହିଲେ କେମିତି ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କେମିତି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଦୁଇଟା କନେକ୍ସନ ନିହାତି ଦରକାର ନା ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ିଲେ ସିନା ଯାହେଲେ ପ୍ରତିଫଳନଟା ହେବ ଆଉ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ନ ରହିକି ଏକେଟିଭ ପଜିଟିଭ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେ ତାକୁ ତ କେହି ପାହାର ଉଠେଇ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଠେଇବେନି ସେ ଆ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଡ଼ିବା ଲୋକଟା ହିଁ ମୁଁ ତେଣୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ସମାଜର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ଏଇଟା ସମାଜର ଚଳନୀ ପ୍ରଥାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ସମାଜରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରସ୍ତକାର ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହା ହେବ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର କରୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ତା ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏନି ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିନୟ କରିପାରେନି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କଲେ ନାଟକକୁ ହିଟ୍ କରେଇଲେ ଦରମା ପାଇବେ ଘର ଚଳେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ସମାଜର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତା ଭିତରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗଟିକୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ଭିତରେ କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଭଲଟା କିଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏଇ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ମେସେଜ ସବୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାଉଛି ନା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେସେଜ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କେଉଁ ମେସେଜ ଥାଏ କି ନାଟକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ କିଛି ମେସେଜ ସମାଜ ପାଇଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏଇଆ ହେବା ବି ଦରକାର ନହେଲେ ସେ ନାଟକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବନି ଦୈତରବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା କଥାରେ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେବା ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୋଲା କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଖୋଲା କଥାର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ସୋପାନରେ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆ ପିଛରେ କେବଳ ସଚ୍ଚା କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ନା ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ହେଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ରହିବା କଥା କଳାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା କଥା କଳା ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଦେଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା କଥା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠାରୁ କଳାକାର ଠାରୁ ମାଲିକ ଠାରୁ ରାଇଟର ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ହଉ ବ୍ୟବସାୟ ନ କଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସମସ୍ତମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମେ ସେଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ତେଣୁ କଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଯେ କଳାକୁ ଅବମାନ କଳାକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ନାମଜାଦା କଳାକାର ଆପଣଙ୍କ କଳାରେ କେତେ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ଏବଂ ପିଓର କଳା କେତେ ରହିଛି ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ନା ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ନା ବ୍ୟବସାୟଟା ଅଲଗା ଆଉ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ କଳା ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ହଁ 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 ସେଇଟା ହୁଏ ତଥାପି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ମଞ୍ଚ ଦେଖିନୁ ସେଠି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଟୋମେଟିକ ଯେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଲିକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ରୋଲ କରନ୍ତି ନା ନା ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ରୋଲ କରୁ ଆମେ ମାଲିକ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ବୋଲି ରୋଲ କରୁ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକ ନଥାନ୍ତି ସେଦିନ ବି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଥାଆନ୍ତି ଆମେ 5000 ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ଭଳି ଆମେ ଅଭିନୟ କାରଣ କେଉଁଦିନ ଆମେ ଠକୁନି ସେ 5 ଜଣ ଦର୍ଶକ ବି ଆମ ପାଇଁ 5000 ଦର୍ଶକ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆପଣ ଯେତେ ନାମଜାଦା ହେଲେ ବି ଯେତେ ପରିଚିତ ହାସଲ କଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିରିୟସଲି ନେଉଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ 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 ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଯାତ୍ରାବାଲା ନାଟୁଆ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଖାଉଥିଲୁ ଯାତ୍ରାବାଲା ଗୁହାଳ ଘର ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏଇକ୍ଷଣି ସଂସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ ଏତା ବହୁତ ଆରାମରେ ବସ୍ର ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକମାନେ କାର୍ ସବୁ ଦେଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଯେତେବେଳେ 200-250 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାବାଲା ଆଉ ନାଟୁଆ କହିବା ଲୋକ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହିନୁ ତାଙ୍କରି ହାତର ଗନୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆରେ ଗାଧେଇନୁ ତାଙ୍କ ଏଠି ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ହଗିନୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାବାଲା ଏଇ ଦୈତାରୀ ପଡ଼ା ଏଇ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ନିଜ ଭେକଟାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଯାଇକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ
कॉर्पोरेट इकोनॉमी जमती बड़ बड़ कंपनी मैनेजर माने दरमा पाते आज्ञा से भली दैतारी पंडा भी दरमा पाते आज्ञा एते सत्वे भी लोकंकर एई धरणर भावना काहे सृष्टि होनी अपन सृष्टि आस्ते आस्ते बदललानी टीवी मीडिया बदललानी आगुरी जते थिला कोन एबे अछि लोक आपन केते सीरियस मते बहुत बहुत बढ़िया मु जो जगह जाई बहुत बहुत प्रशंसा सब जगह रे आबाल छोट पिलाटिए भी से जानिथिबे न जानिथिबे देखिथिबे से गोते मु दैतारी पणाबी मु भी सुनिछि बहुत विभिन्न पिला कहती दैतारी पंडा ए मु दैतारी पणाबी माने गोटे कौ सेंस रे से कम कहिमिति गोटे बर्तन टीवी मीडिया टा बेसी बढ़े देछि टीवी मीडिया ओडिया फिल्म रो कलाकार आ यात्रा कलाकार ताको भीतर लोक काहक बेसी सम्मान दियंती से एसी रूम रे रोचन तांको बेसी देवे ना हम कोठी दी पेरी से एसी रूम कथा से देखियो पाउना उणा दिए कोठी गोटे प्रोग्राम हेला बेलू से 10,000 15,000 20,000 नौ आमे प्रोग्राम हेले आम गाड़ी गुड़ा भी दौना कहीं आमे तो तारी भितर रोचु ना से टीवी मीडिया रे देखुछन टीवी पर्दा रे देखुछन हठात एते लोक लोचन जाउ गैदरिंग होउची मोर प्रश्न होजे एते सब सत्ते दैतारी पंडा को दैतारी पंडा ओडिया फिल्म स्टार ता भितर काहको लोक बेसी आदर करिवे आपन को असेसमेंट कोन मुझे मो मुहर कहीदेटा ठीक हो ना तथापि दर्शक मंच बुझे दर्शक मंच बुझे बहुत बहुत कोटी आदर आवाल वृद्ध वनिता बुढ़ी बेबेनि कारण मुझे बहुत दिन आसिले तो बहुत दिन ना कले अनेक जो जुआन अवस्था देखते से बुढ़ा हो गले फिर कुछ दैदेर मेड़ा देखी अति भयंकर पाठ ये भी सही दैदेर मेड़ा आश्चर्य लगे से यात्रा कलाकार माने बड़ धरण बार्गेनिंग करती मालिक मान सहित आज ये पार्टी थे यात्रा अधार आ गोटे पार्टी थे हाँ से गोटा भूल कथा ना सामाजिक टंका देकरी अलग पार्टी बहुत टंका देकी जाचिले केमिति हो पैसा रे कोन कलाकार किना जाई पारे केबे पैसा दे कलाकार जी ता पैसा दे किनिबे ना आपन को अधिक टंका देले आपन ए पार्टी छाडी आ ना पार्टी ना जिबे ना सेमे जाई पारे मु दुटा तीनटा पार्टी बा जीवन रे जाई तारिणी रे रोले 11 वर्ष एठी गेलानी 12 वर्ष 13 वर्ष मो पार्टी चेंज करियो बाहर ना काई चेंज करनते चेंज कले मु धर गोटे चरित्र एठी दुटा तीनटा वर्ष कले से चरित्र रो क्रेज बढ़िबो मु चरित्र करू करू ता छाड़ देबी आ गोटे पार्टी जीबो गोटे चरित्र मिनिमम ताकू 100टा राति कले से चरित्र बाबद किसी बुझे मु तो 100 राति पूरण करथिबि ना आ गोटे पार्टी जीबिनी गोटे चरित्र ठिवार बुझिथिबि ना आ गोटे चरित्र आनी किमिति कोन करिवि लोक आपन ठरु जा आशा करनते आपन ताकू देई परनते संपूर्ण भाବରେ आशा ठाରୁ ଅଧିକ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରିୟ ନା कौन करा गले यात्रा अधिक लोकप्रिय हो पारिबो ए संपर्क आपन किछि धारणा अछि जे अर्बान लोक सहरांचल लोक भी यात्रा को आदर नेबे सेमती कौड़ी खेल भली नाटक दरकार जीवन दास भली नाटक दरकार बड़ गुमर भली नाटक दरकार किंबदंतीमूलक नाटक दरकार आहरी मुझे कहूँ पौराणिक नाटक ऐतिहासिक नाटक हजिले कहीं नब से नाटक मुझे अभिनय कर छत्रपति शिवाजी ग्रीक वीर आलेक्जांडर रघुनाथ पण्डांगर भरत मिलन रोहिला नवाब बढ़िया बढ़िया नाटक से सब एड डायलॉग दर्शक तत्ती ताती जी से लिभिगला से नाटक हो पारुनी से नाटक चिंता भी करा जाई पारुनी कहीं लोक से भली नाटक चाहूना लोक चाहूना कौन पाई मुझे बुझीपार आम तो महाभारत नाटक लाइन देखी लोक देखिले ना टीवी रे महाभारत देखिले ना रामायण देखुं एटा मंच उपर देखते कि से भाई आर्टिस्ट दरकार बर्तमान तो आर्टिस्ट सृष्टि कारखाना ना आगुरी आखड़ा शाल थिला आखड़ा शाल आर्टिस्ट मान शिक्षा दिया होता कलाकार मान शिक्षा दिया होता चलवा शिक्षा दूसरा माड होता ये तो किसी ना शिक्षा ना भल फिगर थी कथा दीपद कही पार्थो बास आर्टिस्ट हो गला कलाकार कारखाना गोटे अच्छी ओडिया मंच कलाकार कि कलाकार सृष्टि कारखाना गोटे अच्छी यही संगीत विद्यालय केते जण आसुछन्ति सी यात्रा गुणा कहीं के आसिले के जण किए आत्रा जड़े कलाकार शिक्षा ग्रहण करी किए आस शिक्षा लाभ कर कलाकार मैंने कहीं चाहूना यात्रा रोल करने से सुविधा पाऊना से देखुं ए यात्रा वाला दैन्यता सी कोटे टंका पाइपे किंतु का घरे जाई मुंड मुझीब ना 5 दिन का घरे का घरे से घर गाड़ी रखा घर दे से स्त्री लोक माने महिला माने जो माने हाँ से माने काम करते असुविधा बहुत हुए अनेक समय यौन शोषण कथा भी शुणा जाए सत यौन शोषण हाँ अनेक मालिक अच्छा से यौन शोषण करती गरीब झील मैंने से आसुँच यात्रा दुकान तो भल घर किए आस गरीब झील मैंने आसुँच मालिक मैंने से तार सुजोग उठाऊँ अनेक मालिक अच्छा आपण नजर से भाई किसी अच्छी जो घटना आपको प्रभावित कर जगतर ना सेटा कम्प्लेन असुविधा कम्प्लेन किसी ना सी भी बची हो गरीब झीटा से पाँच 1000 टଙ୍କା देखी नेला तार दुख कर कौन
ଦୈତର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ସମୟ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାଥିରେ ଅଳ୍ପ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ନିଜ ଦେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆମ ସଭ୍ୟତା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠିକି ପଳେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଟିକେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବର ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଶୋରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅଳ୍ପ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ ଏମିତି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ମନୋଭାବ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି କି ସେମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଗଲେଣି କି ଆଗକୁ ଆସିଗଲେଣି କି ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି ନା କେବଳ ପଇସା ଲୋଭରେ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଚାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚାପରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି? ନା ସେଟା ଚାପ ନୁହେଁ, ଆଦରି ନେଲେଣି ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର କଳାକାରମାନେ ଆଦରି ନେଲେଣି ପଇସା ପାଇଁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ମହିଳା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? କାହିଁକି କରିବେ, ସେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବୁକ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଲିକ ତ ଦେଖେଇଦେଲା ଟିଭିରେ ଏଇ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆସିଲା ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସକ୍ସ ପିନ୍ଧ ସବୁ ଆହୁରି ତ କମ୍ କରିଦେଲେଣି, ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ କରଉଛି ଏଇଟା? ମାଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ ନା ମାଲିକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ମୋ ମାଲିକଙ୍କ କଥାକୁ ସିଏ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ସୋ ବିଜନେସକୁ ଚଲେଇବାକୁ ହେଲେ ନଗ୍ନତା ଜରୁରୀ, ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନା 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 କୋଶ୍ଚେନ୍ ଉଠୁନି। ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି? ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ କମ୍, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ବେଶୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି? ହୁଏତ କିଛି କାଂଶରେ ସତ ହେଇଯାଇପାରେ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଏକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ କେବେ? ଦୈତବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଫର ମିଳୁଛି ନୂଆ ପାର୍ଟିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ନୂଆ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ସବୁ ପାର୍ଟିର ମାଲିକମାନଙ୍କର ଅଫର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମାଲିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଲିକଙ୍କୁ ଭଲ ମାଲିକଟିଏ। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ? ମୋତେ 1,000,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି, ପଇସା ଦେଇ ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେବିନି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ସେ ଡାଇଲଗ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ? ମୋ ଜୀବନ ତ ସଂଳାପମୟ ଜୀବନ, ଅନେକ ସଂଳାପ, ମୋର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଳାପ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ସଂଳାପ। ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଅନେକ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଅଛି କହୁଛି ଏବେ ବେଇମାନ ନାଟକ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛି ମୁଁ, ତା ପୁଅ ଲାଗି ବହୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ପୁଅ ଆଉ ତାକୁ ପଚାରୁନି, ସେ ତାକୁ କହୁଛି ପୁଅରେ ପୂଜା କରିବ ଗଡ଼ିଗଲା ବୟସରେ ଠାକୁର ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି, ଅରେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ପାଟିରେ ଟୋପେ ପାଣି ଦବ, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମଣିଷ ପୁଅଟିଏ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ଏ କିସାନ, ଆରେ ତୁ ମୋତେ ପୂଜା ନ କଲୁ ନାହିଁ, ସେବା ନ କଲୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ପାଟିରେ ଟୋପେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦବୁ ରେ, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବୁ। ଏତିକି ତ ବେଇମାନ ବାପର ତୋ ପାଖରେ ଅଳିରେ କିସାନ, ଏତିକି ତୋ ପାଖରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଖୋଲା କଥାରେ ସାମିଲ ହେଇ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ଏଥିରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ, ଯିଏ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କଳାକାର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଭିତିରି କଥା ସମ୍ପର୍କରେ। ଖୋଲା କଥାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହ